सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच केंद्र सरकार दे नाल एक बार फिर तो किसानां दी बैठक दे विच कोई भी सिट्टा निकलदा दिखाई नहीं दिंदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों देश दे गृह मंत्री अमित शाह दे नाल एक गुप्त मीटिंग क्यों कीती गई है। प्रकाश सिंह बादल ने वड्डा फैसला लैके देश दी सियासत दे विच कंप मचा दिता है। क्यों हरसिमरत कौर बादल भावुक हुंदे दिखाई दिंदे ने। दिलजीत दोसांझ दा कंगना रनौत दे नाल पेचा पैंदा दिखाई दिंदा है। गुरदास मान ने अपने पंजाबी होण दा हवाला अपने सारे हेटर्स नूं क्यों देना शुरू कर दिता है, तुहानूं सारी जानकारी दिंने आ। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं सब तो इस वेले दे वड्डे मुद्दे तो, किसानी मुद्दे तो, जिस दे विच एक बार फिर तो किसानां अते केंद्र दी बैठक बेसिट्टा रहिंदी दिखाई दिंदी है, जिस दे विच कोई भी सिट्टा निकलदा दिखाई नहीं दिंदा। पिछली बैठक दे विच केंद्र सरकार ने कहा सी कि तुसीं सानूं साडे कानूनां दे विच खामियां दसो, असीं उस ते विचार चर्चा करन दे लई तैयार हां। इस मीटिंग दे विच किसान लिखित तौर ते लैके गए सन कि किन्ना किन्ना चीज़ां ते किसानां नूं इतराज़ है। हालांकि किसानां दे वल्लों तां सीधे तौर ते कहा जा रहा है कि कानूनां दे विच कोई भी खामी नहीं है, ये कानून ही काले ने, ये तां पूरी तरह किसानी दे खिलाफ ने, इन्हां नूं रद्द कीता जाना चाहिए। इस मीटिंग दे विच भी जिहड़ी कि 6-7 घंटे लगातार मीटिंग चली है, इस दे विच कोई भी सिट्टा निकलदा दिखाई नहीं दिंदा। गल फिर उही रही, फायदे गिणवाए गए सरकार दे वल्लों अते कमियां गिणवाईयां गईयां किसानां दे वल्लों। पर किसानां ने इस वार केंद्र सरकार नूं दो टुक सवाल भी पूछ लिया है कि तुसीं ये खेती कानून वापस लैणे ने जां फिर नहीं। पर इसदा कोई भी स्पष्ट जवाब केंद्र सरकार दे वल्लों नहीं दिता गया है। केंद्र सरकार दे मंत्री कहंदे ने कि बहुत सुखावे माहौल दे विच मीटिंग हुई है, होर भी मीटिंगां होणगीआं अते गलबात करके इस सारे मसले दा हल कढ लिया जाएगा। किसान कहंदे ने, एक बार फिर तो किसानां ने उही कहा है कि लगदा नहीं कि केंद्र सरकार कानूनां नूं वापस लैण दे मूड विच है, वो तां सानूं समझाई जांदे ने। उन्हां दा इह धारिया होया है कि सानूं उन्हां ने समझा के ही साह लैणा है कि खेती कानून तुहाडे पक्ष विच ने, पर सानूं इह खेती कानून नहीं चाहिए। केंद्र सरकार नूं इन्हां खेती कानूनां नूं वापस लैणा ही पएगा, नहीं तां दिल्ली दा जिहड़ा शिकंजा है ओह होर भी कसिया जाएगा। इस तों इलावा खबरां तां इह भी आउण लगियां ने कि जिहड़े अगले एक्शन दा ऐलान करन दीआं धमकियां चेतावनियां किसानां दे वल्लों केंद्र सरकार नूं दित्तियां जा रहीआं ने, उस दे विच पूरे देश नूं बंद करन दा सद्दा भी किसान जथेबंदियां दे वल्लों दिता जा सकदा है। पर केंद्र सरकार ते दबाव हुण लगातार वधदा ही जांदा है। अगली खबर दे वल वधदे हां, जिहड़ी कि केंद्र सरकार ते होर भी दबाव वधाउण वाली है। पिछली प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच किसान जथेबंदियां ने सारे उन्हां लोकां नूं एक अपील कीती सी जिन्हां नूं भारत सरकार दे वल्लों राष्ट्रपति दे वल्लों कोई ना कोई अवार्ड मिलिया सी कि किसानां दे समर्थन दे विच आपो अपने राष्ट्रपति पुरस्कार वापस कर दिओ। पर एक अजिहे व्यक्ति ने अपना पद्म विभूषण राष्ट्रपति नूं वापस कर दिता है, जिस दे नाल देश दी सियासत दे विच हड़कंप मचदा दिखाई दिंदा है। जी हाँ, देश दी सियासत दे बाबा बोहड़ कहे जांदे श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल ने देश दे राष्ट्रपति नूं एक चिट्ठी लिख के अपना पद्म विभूषण पुरस्कार वापस करन दा ऐलान कर दिता है। उन्होंने अपनी चिट्ठी दे विच बड़ियां भावुक गल्लां अते बड़ियां महत्वपूर्ण गल्लां लिखियां ने। उन्होंने लिखिया है कि किसानी उन्हां दे लई सब तो वड्डी पहल है, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी किसानी दे लई ही कड्ढी है अते हुण जदों सड़कां ते बैठे होए ने किसान सरकारां उन्हां ते तशद्दद ढा रहीआं ने तां पुरस्कार रखण दा कोई भी फायदा नहीं है। इस तरह ये चिट्ठी लिख के प्रकाश सिंह बादल ने एक चिट्ठी बंब भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ते सुट दिता है। प्रकाश सिंह बादल दे इस फैसले तो बाद बाकी सियासी पार्टियां की कह रही ने, तुहानूं उस बारे भी जानकारी जरूर दे देना चाहुंदे आ। कांग्रेस पार्टी दे बुलारे डॉक्टर राजकुमार विरका दा बयान इस अवार्ड वापसी ते आया है। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल दे इस कदम का स्वागत किया है। वो कहते हैं कि भावें देर नाल लिया गया फैसला है, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी प्रकाश सिंह बादल दे इस फैसले का स्वागत करती है अते केंद्र सरकार नूं हुण तां समझ लेना चाहिए है कि देख लो किन्ने वड्डे वड्डे लीडर भी इन्ने वड्डे वड्डे फैसले लैण लग पए ने। आम आदमी पार्टी की गल करिए तां आप वल्लों विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा कहते हैं कि यह सिर्फ प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों एक ड्रामा रचिया गया है। चीची ते खून ला के प्रकाश सिंह बादल शहीद होना चाहते हैं। श्रोमणी अकाली दल शहीदी का दर्जा प्राप्त
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਪੂਰਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰ ਲਈ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 94 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲਿਤ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਂਸੂ ਦੇ ਬੁਛਾਰ ਦੇਖੇ, ਕੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਲਿਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ 94 ਇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਨਾਬ ਮਗਰ ਮੈਂ ਲਾਤੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਜ 35 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਗਈ ਸੀ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਭੜਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਰਤਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗੀਤ ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। YouTube ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।